السلام علیکم، میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کارنر۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں اقبال قاسم، سابق ٹیسٹ اسپنر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے سربراہ۔ ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے انگلینڈ کے حوالے سے اور جو ان کی کمیٹی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال بھائی، پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں انگلینڈ کے دورے پہ گئی ہوئی ہے اور ابھی ٹیسٹ میں کافی ٹائم باقی ہے، پاکستان ٹیم کو تیاریوں کو بھی اچھا موقع مل جائے گا۔ تو اس دورے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیسی پرفارمنس رہے گی ٹیم کی؟ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تھا کہ کافی دنوں سے یہاں پاکستان میں کرکٹ ہو نہیں رہی تھی اور ہمارے کھلاڑی جو تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، فزیکل ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہوں گے، مگر یہ اچھی اپورچونٹی انگلینڈ کے حوالے سے ملی ہے اور ٹیم چلی گئی ہے وہاں پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لکی ہوئے ہیں یہ پلیئر کے، بہت جلدی وہاں چلے گئے ہیں۔ انگلینڈ کی سیزن جو شروع، مطلب جو وہاں کے کنڈیشنز ہیں اس سے ان کو آشنائی ہوگی، پریکٹس کریں گے، ٹریننگ کریں گے، فزیکلی فٹ ہو جائیں گے، کافی ان کو فائدہ ہوا۔ کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے ورلڈ کپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ پریپریشن بہت کام ہے۔ تو ان دنوں جب ہر طرف یہ پینڈیمک کا چل رہا ہے مسئلہ، اس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے اب نکلنا شروع تو ہوئے، لیکن خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے، تو ایسے میں کیا یہ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کو بھیجنا آپ کے خیال میں صحیح ڈیسیژن؟ اپیرنٹلی تو دیکھیں اسٹیڈیم تو مطلب خالی پڑے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پبلک کا انٹرسٹ تو کوئی ایسا سچ نظر نہیں آ رہا مجھے، سوائے اس کے کہ وہ اس پینڈیمک میں لوگوں کو گھر پہ بیٹھ کے ایک تفریح مہیا ہو گئی ہے۔ ٹیلی وائز ہوگا تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے، کم از کم جو لوگ شوقین ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ انجوائے کر سکتے ہیں کرکٹ کو۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پبلک کے ایز سچ جیسے جو عام میچز میں ہوتا تھا کہ اسٹیڈیم بھرے رہتے تھے یا جگہیں بھری رہتی تھیں، ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ کرکٹ میں تھوڑا سا اسپورٹس مین جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پسند آتا ہے کہ گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوں، کلیپنگ ہو رہی ہو، پبلک شور مچائے۔ ہاں، وہ ایک کمی ہوگی محسوس ڈیفینیٹلی، مگر عوام کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹیلی وائز ہو رہا ہے تو شائقین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں۔ جو انگلینڈ کی پچز ہیں، جیسے اب ویدر ہوگا اگست میں، اس کے بعد تیز بالرز کے لیے سازگار ثابت ہو سکتی ہیں، تو پاکستانی بیٹنگ کے حوالے سے کوئی خدشات تو نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں میرے حساب سے اتنا وقت مل گیا ہے کہ وہاں کی کنڈیشن سے ہمارے بیٹسمینوں کو یوز ٹو ہو جانا چاہیے، اور ڈے ان ڈے آؤٹ یہ پریکٹس کر رہے ہیں، میچز کھیل رہے ہیں، سائیڈ میچز کھیل رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی پریکٹس ان کو مل رہی ہے۔ اور پچ کا بیہیویئر اور وہاں کی کنڈیشن، سوئنگ کا اور ٹیم کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایکسکیوز ہونا تو نہیں چاہیے کہ بیٹسمین جو ہیں وہ ان کو کوئی ڈیفیکلٹی آنی چاہیے۔ اتنا ایمپل وقت مل گیا ہے ہمارے کوچز کو بھی، ہمارے پلیئروں کو بھی، کہ وہ باقاعدہ سے اچھی ٹریننگ کر لیں، اچھی پریکٹس کر لیں، اور خاص طور پہ جو ابھی سیریز ہو رہی ہے انگلینڈ کی اور ویسٹ انڈیز کی، اس کو بغور مطالعہ کریں تو اس سے بھی ان کو کافی لرننگ ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ایکسکیوز کوئی نہیں ہے۔ پاکستانی بیٹنگ اگر اچھا نہیں کھیلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈیفینیٹلی ہماری ٹیکنیک میں اور ہماری اسکل میں فلا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا بیٹسمین سب سے زیادہ کامیاب ہوگا؟ بابر تو آج کل ویسے چل ہی رہے ہیں، کافی ان کا نام بن چکا ہے، اور یونس خان کا بھی ساتھ پاکستان ٹیم کو اب حاصل ہے، لیکن ان سے بھی پاکستان ٹیم کو مدد ملے گی، کیا آپ کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جہاں تک ان کھلاڑیوں کی تربیت کا تعلق ہے تو مصباح، یونس خان، یہ سب کی موجودگی میں یہ سارے ینگ ابھی جنہوں نے 2 سال 3 سال ہوئے کرکٹ چھوڑی ہے، سال 2 سال ہوئے، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ کرنٹ سینیاروں کے کھیلے ہوئے لوگ ہیں، تو کمیونیکیشن کا کوئی فقدان نہیں ہوگا، کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی پلیئروں کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوگی، سکھانے میں کا عمل بھی بڑا اچھا ہوگا۔ تو میرا ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفیکلٹی آنی نہیں چاہیے، اور فائدہ ڈیفینیٹلی یونس خان کے ہوتے ہوئے بیٹنگ میں کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور وہ ٹیکنیک بھی بتائیں گے اور دیکھیں گے بھی۔ اور تو کھلاڑی جو مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعظم تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، مگر اور دوسرے کھلاڑی بھی، جس میں آپ کے افتخار لڑکا ہے جس نے کل میں سمجھتا ہوں کہ اسکور کیا ہے، افتخار ہے، اور بھی لڑکے ہیں جتنے وہ اچھا پرفارم کریں گے۔
बॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं, पेस बॉलर्स ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग है कि उनको इन विकेटों के ऊपर जोर लगाने से बेहतर है। ठीक है, जोर स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, मगर जब तक कि आपकी लाइन अच्छी नहीं होगी, गुडलैंड का स्पॉट आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि उस एरिया में खासतौर पे इंग्लैंड के अंदर विकेट जो है वो थोड़ा सा डैम्पनेस होती है, तो वो आपको आगे पीछे उसको ढूंढना पड़ता है उस एरिया को जहाँ पे गेंद पड़ने के बाद डिफिकल्ट बैट्समैन के लिए होता है। तो वो स्पॉट लाइन करने के लिए इनको बहुत मेहनत की जरूरत है। और एक जगह पर एक लाइन के अंदर देखिए, इंग्लैंड से ये सीरीज जो हो रही है, ये बॉलरों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। ये देखें कि कहाँ गेंद पिच हो रही है, कहाँ से गेंद ज्यादा स्विंग होती है, कितना एरिया गुडलैंड का कौन सा एरिया बनता है, वो इसका भरपूर फायदा उठाएं। और यंगस्टर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे आगे जाके जब मैचेस में, तो इनको फायदा होगा। यासिर शाह जो स्पिनर है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप भी माजी के बड़े जबरदस्त स्पिनर रह चुके हैं, इंग्लिश पिचेस पे उनकी कामयाबी का कितना इम्कान है? यासिर शाह, देखिए यासिर शाह टेस्ट के लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, डेफिनेटली राइट आर्म लेग स्पिनर। मुझे याद पड़ता है अब्दुल कादिर बहुत सक्सेसफुल थे इंग्लैंड के अंदर, मुश्ताक भी काफी अच्छा परफॉर्म करते रहे, कनेरिया अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिनर की गुंजाइश बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। अगर एक फार्मूले के तहत गेंद करें एक जगह पर और बैट्समैनों को परेशान कर सकते हैं यहाँ से, और अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, मैच विनिंग रोल प्ले कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब उनकी फॉर्म कैसी है, वो कैसी तैयारी कर रहे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम मिल गया है प्रैक्टिस करने का, तो वो उसमें उनको फायदा होगा और वो एक अच्छा की रोल प्ले कर सकते हैं। अब क्रिकेट कमेटी के भी सरबराह है, तो कुछ इस हवाले से बताएं, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और आप क्या समझते हैं अब तक आपकी कमेटी ने क्या ऐसा काम किया? देखिए, क्रिकेट कमेटी जो है ना, ये एक एडवाइजरी कमेटी है। प्लीज, ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को आप एजुकेट करें कि ये वो कमेटी नहीं है जिसमें कि रोज डे टू डे अफेयर्स के फैसले होते हों। ये ऐसा नहीं है। ये चेयरमैन साहब की एडवाइजरी कमेटी है। एक आप समझ लें कि जो मैटर्स आते हैं अप्रूवल के लिए या इश्यूज हैं जो ऐसे जिसमें वो समझते हैं कि हाँ ये इसको देखना चाहिए, वो देख के उसके ऊपर आपने कमेंट्स देने होते हैं कि यार ये सही है या गलत है। तो जैसे आप कोई शेड्यूल बन जाएगा सीजन क्रिकेट का, या अपने किसी किस्म की कोई एक सजेशन है कोई आती है, तो उसको आपने देखना है। तो वो देख के आप अपने रिकमेंडेशन देते हैं। तो अभी तक जो तीन मीटिंग हुई है, एक मीटिंग तो कराची में हुई थी, उसमें वो मिसबाह भी आए थे, उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस की रुदात सुनाई थी, और जिसके ऊपर जो मेंबर्स थे उन्होंने उनको जो क्रॉस क्वेश्चन की और करके वो कि भाई क्या आपकी पॉलिसीज हैं, कैसे आप चलाएंगे, क्या होगा। तो वो सब एक इंफॉर्मेटिव थी जो चेयरमैन तक पहुंच गई होगी। इसके बाद जो दूसरी मीटिंग थी उसके अंदर भी वो कुछ इंटरव्यूज थे। तो अब जो सिचुएशन है उसमें हम अपनी तरफ से तो कोई बात ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम कर सके, मगर उसमें ये था डिपार्टमेंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश थी कि वो किया जाए कि रिकमेंडेशन उन्होंने मांगी थी कि आप अपनी रिकमेंडेशन वगैरह दे। तो वो जो थी वो रिकमेंडेशन जो है हमने बना के उनको दे दी थी कि भाई डिपार्टमेंटों को का रोल होना चाहिए, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी है और इससे अपनी क्रिकेट का कोई फायदा है, यंग लड़कों को ग्रूम करने में आसानी होती है, और ज़्यादा लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर एक अगर जॉब का सिलसिला होगा तो खिलाड़ी जो हैं वो इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करते हैं, और इससे ये है कि आगे जाके करियर भी बन सकता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, अपनी तरफ से सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। अब बोर्ड का और चेयरमैन का काम है कि वो उसके पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। ये कमेटी फोर्स नहीं कर सकती, ये सिर्फ सजेस्ट कर सकती है। तो हमने सजेस्ट कर दिया है, लेट्स होप कि अगर वो सेंस को प्रिवेल करे तो
मतलब ग्रेड 2 टाइप का टूर्नामेंट अगर आप डिपार्टमेंट के लिए कर देते हैं तो वो कोई हार्मफुल नहीं है, इससे कोई आपके पूरे सेटअप को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो आप अपना सेटअप जो भी है फर्स्ट क्लास का 6 टीमों का आप चलाते रहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस कमेटी का जो रोल है वो बड़ा, साल में बेसिकली मैंडेट ये है 4 से 5 मीटिंग होनी है, 3 हो चुकी है, एक आध मीटिंग और होगी, तो साल का पूरा ही मैंडेट इसका पूरा हो जाएगा इस कमेटी का। और इस कमेटी का जो है वो रिकमेंडरी बॉडी है, और क्रिकेट के मामला में अगर कोई बात ऐसी है तो सजेस्ट भी कर सकती है, जिस पे हमने ये डिपार्टमेंटों की सजेशन दी है। लेट्स होप कि वो आगे जाके पूरी हो। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसमें तो आप एक अथॉरिटी हैं, मतलब शुरू से आप रहे हैं क्रिकेट में, खेली भी क्रिकेट आपने, टीम भी चलाई बड़े अरसे तक, काफी सारे लड़कों को ग्रूम भी किया। अब ये दौर जब आप देखते हैं कि वो खिलाड़ी जो हैं बेरोजगार होकर हाथ में प्ले कार्ड लेके मुजाहरे कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, तो दिल तो दुखता होगा आपके की। देखिए ये बड़ी पेनफुल बात है ना। देखिए एक मैं ये कह रहा हूँ चेंज आना चाहिए। अगर आप चेंज लाना चाहते थे तो आप थोड़ा सा टाइम देते, 2-3 साल का टाइम देते, आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फेज बाय फेज करते जाते, और आप लोगों को मौका देते, वो अपना ऑल्टरनेटिवली कोई भी तरीकेकार होता है उससे वो कर लेते। मुझे कोई आपके, देखें ये तो चीजें चेंजेस आती रहती है डोमेस्टिक में, सेटअप में ही होना। अगर आप समझते हैं कि आप खुद कफील हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप लोगों को हर साल खुद दे सकते हैं, खुद हायर कर सकते हैं, खुद इनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। आप करें, कर लें, सारे पूरे पाकिस्तान में से जितने क्रिकेटर्स हैं सबको हायर कर लें और खिलाएं, उनको रोजगार भी दें। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितने कितने दिन करेंगे? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर वो सारे के सारे खिलाड़ी जो है जिन्होंने, आप देखिए प्रैक्टिकल व्यू, मैं तो हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती, मगर बात सिंपल सी है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सरों की लातादाद यहाँ पे बारिश हो रही हो। हमारे पास लिमिटेड इकोनॉमी है। हमारे पास ये कोरोना के बाद तो हम बिल्कुल ही 6 महीने और पीछे चले गए। ऑलरेडी हमारा ये एक वाहिद सारे गेमों में क्रिकेट है जो थोड़ा बहुत पैसा कमा के लाती है, और उससे पूरी क्रिकेट चलती है। तो अब वो उसको भी महदूद अगर आप कर रहे हैं, महदूद 6 टीमों में कर दिया आपने, तो वो ठीक है, आपकी मर्जी है। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करनी है, नहीं करनी है, सिटी लेवल पे करना है, नहीं करना है, वो ये सारा आपका अपना प्लान जो भी है वो आप करिए। मैं तो इस बात पे हक पे हूँ कि भाई खिलाड़ी जो गरीब इलाके से आके खेलता था वो अब नहीं खेल पाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो कौन माँ बाप बोलेगा कि यार 30,000 रुपए का बल्ला लेके आओ, 50-20 हजार की किट बनाओ और उसके बाद तुम आके क्रिकेट खेलो। तो वो इब्तदाई दिनों से ही वो उससे बेजार आ जाएगा। वो उसको कहेगा भाई तुम फिर जाओ अपने काम करो। तो ये चीजें जब कैरियर नहीं होगा किसी का यहाँ पर नहीं होगा, तो फिर कोई भी माँ बाप पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो क्या टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा अपना। तो फिर ये क्रिकेट चली जाएगी दोबारा से उन्हीं लोगों के पास जिनके पास जो वेल टू डू लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा, जो खेल सकेंगे वो खिलाएंगे। लेकिन वसीम खान साहब ने तो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया डिपार्टमेंटल क्रिकेट में। अच्छा, ये उनका ख्याल है कि कुछ नहीं दिया। मेरा ख्याल है उनकी नाकिस मालूमात हैं। वो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में जब आए हैं तो उनको आए हुए भी साल नहीं हुआ। अभी तो वो पूरी स्टडी करे मेरे ख्याल है, उसके बाद सारी मालूमात करने के बाद फिर अपना जायजा दें तो बहुत अच्छा है। या अपने जो साथी हैं जो जिसमें नदीम खान है, जिसमें मैं हैरान हूँ वैसे एक बात पे, मुझे बड़ी अफसोस होता है, मेरे क्रिकेटरों से मुझे इस बात का बहुत गिला रहेगा हर वक्त। ये जितने भी साथी खेल रहे हैं या जो डिफरेंट जॉब्स में इनके साथ लगे हुए, एटलीस्ट बात तो सही करो भाई। कोई बात नहीं, कोई आदमी मार नहीं देगा आपको। अब सच बात करें, उसको बताएं कि भाई आप ये सब बातें ना करें, आप अपना काम करें आगे जो आपको दिया गया है। आप कंपैरिजन करने क्यों बैठ जाते हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं हो गया? 25 साल पुरानी हिस्ट्री एक दिन के अंदर आप कंपेयर कर लेंगे, कैसे पॉसिबल है यार? वो पागल तो नहीं थे कारदार साहब यार, वो भी तो माशाल्लाह अक्लमंद आदमी थे। तो इसलिए कंपैरिजन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी आदमी कंपैरिजन करते हुए किसी को मलाइन नहीं करो। आपको पता कुछ होता नहीं है, आप बोल देते हो, ये बुरी बात है। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट कमेटी आपकी जो है बाइख्तियार नहीं है, उसके पास इतने काम नहीं है, लेकिन पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था कि जो उन्होंने नदीम खान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का सरबराह बनाया था कि जी क्रिकेट कमेटी ने इंटरव्यू किया उनका, तो कितने शॉर्टलिस्ट, बहुत सारे लोग थे या एक ही साहब थे उनका आपने इंटरव्यू? नहीं, नदीम खान का ही इंटरव्यू आया था मेरे पास।
کہ جی یہ انٹرویو ہونا ہے تو اس کے لیے آپ اویلیبل ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں گے. تو وہ انٹرویو ہوا تھا, بس ایک ہوا تھا. میرے پاس اور کوئی انٹرویو, باقی دوسرے جتنے انٹرویو تھے اس میں میں نے معذرت کر لی تھی کہ بھائی کیونکہ میری آفس کی کوئی کمٹمنٹ تھی. میں نے اقبال بھی پاس میں آپ چیف سلیکٹر کے عہدے پہ بھی رہے کئی بار, تو اس ذمہ داری میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیلنٹ نیا دیکھنا ہوتا ہے, لوگوں کو چانس دینا ہوتا ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں, میرا یہ مان ہے کہ جو بھی کام کرو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرو, ایمانداری کے ساتھ کرو, اور کوشش کرو اپنے سے بیسٹ دینے کی, کیونکہ کرکٹ نے بہت کچھ دیا. اب اگر آپ نے کم از کم واپس کرنا ہے تو اس میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اسی جذبے کے ساتھ واپس کریں جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے. آپ نے اچھا برا ٹائم دیکھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کی سلیکشن, جو آپ کی سوچ ہو جائے. غلطی انسان سے ہوگی, ظاہر ہے میں کام کروں گا تو غلطیاں کروں گا, جو کام کرے گا وہ غلطیاں کرے گا, وہ اپنی جگہ ہے. وہ ہیومن ایررز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن انٹینشنلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھی سے اچھی ٹیم, جب بھی میں نے کیا اچھی سے اچھی ٹیم بنانے کی کوشش کی, جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہو سکتے تھے وہ پلیئروں کو سلیکٹ کیا. تو یہ اس لحاظ سے کام کرتے رہے, اور اس میں انجوائے کرنے کا اس میں کوئی اتنا ایسپیکٹ ہے نہیں, نہ کوئی سجیشن ہے نہ کچھ ہے, بلکہ آپ نے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ان لائن ہے کہ نہیں ہے, بس وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. لیکن اسپنرز پاکستان میں اب جو ہیں اتنے زیادہ آ نہیں رہے یا ان کو موقع نہیں مل رہا. آپ کی بڑی ڈومیسٹک کرکٹ پہ نظر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کمی ہے یا چانس نہیں مل رہا, آگے نہیں آ رہا؟ دیکھیں اب تو اور تھوڑی سی سچویشن تھوڑی وہ ہوگی شروع میں, کیونکہ اب انڈر 19 بھی 6 ٹیمیں کھیلیں گی, تو جب نمبر آف پلیئرز کم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اسپنرز ہیں زیادہ تر وہ جو آپ کی 6 ٹیموں کے اندر ہوں گے وہی ہائی لائٹ ہوں گے. تو یہ ہے کہ جو آپ کی ڈومیسٹک لیول پہ جو این سی اے وغیرہ کام کرے گی, اب جو میں نے سنا ہے کہ اس کو دوبارہ سے وہ ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, نئے پروگرامز اور نئے طریقے کے ساتھ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے کے لیے ایک ایکسپرٹ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. جیسے اسپنرز میں اب انہوں نے ٹکلین کو رکھا ہے, ایسی بیٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ محمد یوسف کو بھی موقع ملنا چاہیے. وہ بھی پاکستان کا گریٹ پلیئر رہا ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئر ہے. مطلب آپ یونس کو آپ نے جگہ دی ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی محمد یوسف کو دے دیں تاکہ وہ اس سے نئے بچے جو ہے وہ سیکھیں اور وہ سکھائیں. اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ انٹرسٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایسے ہی فاسٹ بالنگ میں ایک اچھا فاسٹ بالر نامی گرامی, دیکھیں بچے جو ہیں انسپائر ہوتے ہیں ناموں سے, یہ نہیں کہ آپ نے جس کا نام نہیں اٹھا کے 4 کتابیں پڑھ لی تو اس کو بنا دیا یا اس کو نہیں, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے, وہ ہے نا, لیکن جو بندہ جس نے ایک ویلیو ہے, جس کے جو بچے جن کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں, دیکھتے رہے ہیں, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو بچے کی انسپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو کوچز اکیڈمی لیول پہ ہیں وہ اچھے اور نامی گرامی ہونے چاہیے, جس سے لڑکے اٹریکٹ کریں اور سیکھیں, پھر جا کے دل لگا کے سیکھیں. ورنہ یہ کہ اور پھر اس کا بھی کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے نا, وہ سکھانے والا بھی تو پھر اسی لیول پہ سکھاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اکیڈمی جو ہے وہ جو کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے وہ ندیم خان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اکیڈمی بھی چلاتا رہا ہے, اس کو آئیڈیا ہے کہ یہاں کیسے اچھے کوچز کو لانا چاہیے. تو آئی ایم شیور کہ وہ کہیں کچھ نہ کچھ صورتحال اچھی بہتر بن جائے گی, اللہ نے کہا. اقبال قاسم کی بات چیت آپ نے سنی اور بڑے کھل کے انہوں نے اظہار خیال کیا, خاص طور پہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا, اور ان کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا پاکستان کرکٹ کے فروغ میں بہت زیادہ کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا پاکستان کرکٹ کے فروغ میں, تو اس کو معلومات نہیں ہے یہاں کے بارے میں, اور یا اس کی ناقص معلومات ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.